लो जी सज्जनों ते मित्रों ते बेलियो, हाज़र है एक तुहाडे सामने एक नई वीडियो लैके, नवी इन्फॉर्मेशन लैके, नई मालूमात लैके, एक नई फसल की जांच पड़ताल करके जिहड़ी कि असी लगाई है, जिहदे बारे कहंदे सीगे कि फसल बहुत ज़्यादा मुनाफा दिंदी है। तो इंशाअल्लाह तुहानूं उहदी सैर भी करवाने हैं। तो लगाई तो वैसे थोड़ी जी है, ज़्यादा नहीं लगाई, तजर्बे के तौर पर। तो नैक्सट टाइम इंशाअल्लाह मज़ीद लगावांगे। तो दोस्तों भरावां नूं मैं कहना चाहना वा कि तुसीं भी इस तरह की फसल वाल तवज्जो दिओ अगर कुछ कमाई करनी चाहते हैं। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਗੰਦਮ ਮਕਈ ਚਾਵਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਤ ਹੈ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਫਸਲ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਚਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। सेहत वालों इनका कोई फ़ायदा नहीं गा बल्कि नुकसान आ। लेकिन अगर बचत देखी जाए, मुनाफा देखा जाए तो मुनाफा बहुत दे के जाती है। तो मैं फसल तो लगाई सी थोड़ी जी, बाकी एक दूसरे भाई है जोड़े ज़्यादा फसल की काश्त करते हैं, फ़ायदा भी लेंदे हैं, बचत भी करते हैं, मुनाफा भी कमाते हैं। उन्होंने को इसकी मालूमात लवांगे। उन्होंने मशवरा दिता सीगा कि यह फसल तुसी लगाओ तो यह तुहानूं फ़ायदा देगी। दिखाने हैं जी तुहानूं तंबाकू की फसल। यह फसल काश्त की है, ज़्यादा नहीं गी, तकरीबन एक कनाल के अंदर होएगी। तजर्बे के तौर पर लगाई सी कि हुंदी है कि नहीं हुंदी। तंबाकू की फसल बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिंदी है, मेरी गल नोट रखिए जी। सेहत वालों नुकसान है, बचत वालों इसका बहुत फ़ायदा वा। तो पहली दफ़ा काश्त की है, मेहनत भी इस पर हुई आ लेकिन इन्नी खास मेहनत भी नहीं की। लेकिन फिर भी फसल जड़ी है ना, देख सकते तुसीं मेरे पीछे बैक साइड ते कितनी ज़बरदस्त आ, किस तरह इसके पत्ते खिले हुए हैं, निकले हुए हैं। तो मेरे नाल बहुत प्यारे दोस्त खड़े हैं जोड़े कि इसकी फसल की काश्त अक्सर करते हैं। उन्होंने मैनू मशवरा दिता सीगा कि इसकी काश्त करो, तुहानूं फ़ायदा देगे। तो ज़रा उन्होंने को पुछते हैं, इस दे बारे च मालूमात लेने थोड़े जे मज़ाहिया तरीके दे नाल। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। और दूसरा ये कि सानू भी साढ़े अंदर भी हौसला होवे, असीं मज़ीद वीडियो बना सकीए। चूँकि चैनल नया हले तो ठीक तरह जिस तरह वीडियो बनती है इसनूं फिलहाल कबूल करो। तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वीडियो बनावांगे, अच्छियां वीडियो बनावांगे, पूरी कोशिश दे नाल ट्राई करके जिस तरह तुहाडे भरावां दा प्यार होएगा नाल तो इंशाअल्लाह उस तरह वीडियो भी अच्छी बनेगी और मालूमात के अंदर भी इजाफा होएगा। ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ फ़ायदा ਕੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ फ़ायदा ਹੈ ਵਾ ਕਿ नहीं, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਨਾਫਾ ਬਚਤ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। हज़रत क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ ਜੇ। वालेकुम ਉਸ ਤੋਂ सलाम। ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਰਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੌਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਲਾ ਲਵੋ, ਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੇ ਮਕਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਮਕਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਣਕ ਬੀਜੀਏ
ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੇਟ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜੀ 2000 ਰੁਪਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਮੱਕੀ ਲਾਣੇ ਆਉਂਦਾ 1800 2000 1500 ਰੇਟ ਲੱਭਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਦਾ ਹੈ, ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਇਹ ਪੱਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਆਸਫ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਸਲ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਤਰਫ। ਤੇ ਇਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8-9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਮੱਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਤਾਂ ਸੁਹਤਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਸ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸਫ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਖੱਡੇ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੈਸਾ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਹਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਗਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰੋਵਾਂਗੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਟਕਾਵਾਂਗੇ, ਲਟਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟਾਂਗੇ ਰੱਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਰੱਸੇ ਵੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਸੇ ਵੱਟਾਂਗੇ, ਰੱਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਠਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 20 ਰੱਸਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ 20 ਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਸ ਉਂਗਲ ਹਿਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। उसको किसी से मोहब्बत न थी, उसको किसी से मोहब्बत न थी, उसने गुलाब तोड़कर दुनिया को शक में डाल दिया। जहाँ लोग छिड़क रहे थे ज़ख्मों पर नमक, मैंने वहाँ ज़ख्म नमक में डालकर दुनिया को हैरान कर दिया। वाह 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 जी, वहाँ दुनिया को हैरान कर दिया। पता नहीं की गया, लेकिन कमाल दी चीज़ कही है।